शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दा सत्संग असी अगे लैके चलीए, यानी सत्संग की गहराई की तरफ, उस आनंद की तरफ चलीए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल इस काशी नगरी विच, काशी नगरी कहांगे क्योंकि हुणे काशीपुर तां रहा नहीं, क्योंकि काशी नूं काशी नगरी क्यों किया? क्योंकि जिस नगर दे विच कुछ ऐसा होवे कि जिथे परमात्मा दा, उस प्रभु दा जिक्र होवे, ओदी उस्तत होवे, ओदी सिफत होवे और भुलियां भटकियां नूं ओ परमात्मा दे रंग च रंगिया जांदा होवे, फिर ओ नगर दी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर तुसीं थोड़ा सोच के देखो कि अज अगर लोग किसी भी पवित्र औलिया अवतार ऐसे आए जिन्हां ने हजारां जीवां नूं खुशियां वंडियां। हुण असीं जे द्वारका जांदे हां तां द्वारका च ऐसा की है? क्योंकि उत्थे श्री कृष्ण ने आके भुलियां नूं रस्ता दिखाया। जे अज कोई हरिमंदर जाता है, अमृतसर साहब जाता है, तो उत्थे ऐसा की सी? क्योंकि उत्थे गुरुआं रहबरां ने सच दा पैगाम दिता। कोई मक्के जाता है, मदीने जाता है, तो उहदे पिछे कारण की है? किसी भी चीज की महिमा, किसी भी चीज की जिहड़ी है ना उस्तत शोभा हुंदी है, तो वह उस्तत तो शोभा उदों ही हुंदी है जदों उत्थे रब दे प्यारे बैठ के वो प्रभु का जिक्र कर जान। ताही तो किसी ने संत कबीर जी नूं पुछया सी कि सतगुरु किहड़ी जगह सब तो उत्तम मन्नी जाती है? किहड़ी जगह सब तो उत्तम मन्नी जाती है? तो कबीर साहब ने यह नहीं किया कि जिथे किसी राजे का महल होवे वो जगह उत्तम होंदी है। जिदा बंदा कहे ना इत्थे फलाना राजा रहिंदा है, इहदा बड़ा आलीशान महल है, ये जगह सब तो उत्तम। उत्तम का मतलब तुसीं समझदे हो, सब तो अच्छी, सर्वश्रेष्ठ जिहनूं कह दिंदे हैं। कबीर साहब ने किसी राजे महाराजे के महल नहीं किया कि सब तो उच्ची जगह, सब तो अच्छी जगह। या कबीर साहब ने किसी ऐसे स्थान नहीं किया जिथे कोई धनवान रहिंदा होवे, धनी रहिंदा होवे, या कोई बलवान रहिंदा होवे, बलशाली रहिंदा होवे कि लै भी फलाना बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा कोई बलशाली इंसान है। कबीर साहब ने उन्होंने भी उत्तम नहीं किया। जदों पुछया किसी ने कि सब तो उत्तम स्थान किहड़ा है, तो कबीर साहब कहंदे साडियां नज़रां च सब तो उत्तम स्थान वो है जिथे कोई बैठ के दो घड़ियां भी सच्चे दिल नाल अपने रब नूं याद कर लवे। हुण जरा सोचो, उन्होंने अपने बचनों के अनुसार कहा कि जिस जगह दो घड़ियां नूं अगर देखा जाए तो एक घड़ी 24 मिनट की मनी जाती है और दो घड़ियां अगर देखिया जान तो 48 मिनट। हुण कबीर साहब कहते कि जिस जगह सच्चे दिलों, पर गल ये भी शर्त है कि दिल सच्चा होना चाहिए है। ये नहीं कि बैठन नूं बैठे ध्यान ते या सिमरन ते तो मन किते होर ही भटकी जाए, फिर तो भावें तुसीं सारी रात भी बैठे रहो फिर भी गल वो बनती नहीं है। इसलिए कहते सच्चे दिल नाल। सच्चा दिल मतलब कि अंदर प्यार होना चाहिए है, अंदर मुहब्बत होनी चाहिए है, कोई दिखावा ना होवे, कोई दुनिया नूं दिखाण दा भावना होवे अंदर कि मैं दुनिया नूं दिखावां। ये इश्क, ये मुहब्बत, ये प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखे ना देखे, बस मेरा मालिक देखे, मेरा प्रभु देखे कि मैं उन्हों याद कर रहा हाँ, बस ओदी नजर च मैं आ जाना चाहिए है। यानी उन्होंने पता होना चाहिए कि मेरा प्यारा कोई मैनू याद करता है तो मेरी समझ लो ये जिंदगी सफल हो गई। क्योंकि जो ओदी नजर दे विच आ गया तो फिर तो जीवन आपे सफल हो गया। सो कबीर साहब ने जिस तरह दसिया कि जिस जगह दो घड़ी बैठ के कोई प्रभु का नाम ले लवे, कोई हरि का सिमरन कर लवे, तो वह जगह सब तो उत्तम मनी जाती है। तो हुण आप ही सोचो, ये पंडाल उत्तम हो गया कि नहीं? इत्थे कितनियां रूहां बैठियां। उन्होंने तो एक बंदे की गल की कि एक इंसान भी जिथे बह के दो घड़ियां रब नूं याद कर लवे, वो जगह उत्तम हो जाती है। तो इत्थे असीं किन्ने जने बैठे हैं और अपने रब नूं याद कर रहे हैं, अपने परमात्मा, अपने प्रभु नाल, तो आप ही उत्तम हो गई। वैसे भी कहा जाता है, संत मलूक जी ने अपनी वाणी च बड़ा प्यारा किया है कि वो की दसदे है कि जदों इंसान प्रेम दे नाल आके सत्संग दे विच बहिंदा ना, तो कहंदे ये सारी गल इंसान दी समझदी है कि इंसान किहड़ी समझ नाल आके संतां दी संगत विच बैठदा है। वो जैसी समझ लैके संतां दी संगत विच आके बहिंदा है, वैसा ही फल उथों वो लैके भी जांदा है। समझना जरा। और भीखा जी भी कहते अपनी वाणी च, भीखा भी कहते कि भीखा बात है समझ की, जो समझे ले पहचान, सतसंगत में बस रहा वो साहिब रहमान। कहते तेरी समझ दी गल है कि अगर तू समझ लेगा तो फिर
तू सब कुछ हासिल कर लेगा। क्योंकि समझ का मतलब की है, जरा समझना कि एक इंसान तुरिया जाता है, एक इंसान तुरिया जाता है, रस्ते दे विच वो कोई पत्थर देखता है, वो कहता ले भी ये तो पत्थर है, उदा ही कोल दी गुजर जाता है। पर एक दूसरा इंसान जाता है जो कि एक जोरी है, हुण ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, इसलिए वो गुजर गए। पर मैनू मेरे मालिक ने वो समझ दी है, मैनू अख दी है कि मैं पहचान लिया कि पत्थर नहीं है, एक अनमोल हीरा है। और जिन्हों समझ होंदी है वही हीरियां नू संभालदा है। ये तो कई बार देखिया ना, कई ऐसे होंगे है सत्संग चलता कोल दी देख के लंघ जाएंगे, अच्छा आ की हो रहा है, इन्ने लोग बैठे तुर जाएंगे। पर कई होंगे है वो देखणगे सत्संग हो रहा है तो भी 2 घड़ियां वास्ते बैठ जाएंगे। उन्होंने पता कि जिंदगी के काम तो चली जाने सदा। जिदा बुल्ले शाह ने भी कहा ना कि जे बुल्ले शाह कहते हैं कि ये दुनिया के जिहड़े कामकार है ये तो ना कदी रुके है तो ना ही कदी रुकने हैं, ये तो सदा ही चलते रहने हैं। ऐ प्यारे 2 घड़ियां अगर तू फकीरां दी सोहबत च बह जाएगा तो तेनू उत्थे बह के ओ रहमतां ओ बख्शिशां मिल जाणगियां जो सारी जिंदगी तू दुनिया के काम करके हासिल नहीं कर सकता। ये याद रखना सारे ने। इसलिए भीखा जी की कहते, भीखा बात है समझ की, जिन्होंने समझ होती है वो आके प्रेम नाल शरदा नाल सत्संग च बहते हैं। और यह भी गल तुहानू नाल ही दस दईए, क्योंकि आ रेल दियां पटरियां देख के, यानी आ रेलवे लाइन देख के सानू बड़े मालकां दे जीवन का किस्सा याद आ गया। वो दसना चाहांगे कि जदों इंसान सत्संग दे विच आके बहंदा है, सत्संग विच आंदा है, तो फिर सत्संग विच आके ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਿਦਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਦਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, मालिक कहते सूबेदार जी जिहड़ी फकीरां दी सोहबत हुंदी है ना, संतां दी संगत हुंदी है, वो रेलवे स्टेशन की तरह हुंदी है। कादी तरह हुंदी है? रेलवे स्टेशन की तरह। तो सूबेदार जी कहते मालको मैं समझिया नहीं, तुहाडा समझाउण दा कहण दा मतलब की है, जरा खुल के दसो, विस्तार नाल दसो कि ये कहण दा मतलब की है। तो उस वेले मालकां ने बाहर देख के कहा कि जरा बाहर देखो सूबेदार जी। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਦਾएं ਬਾएं ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो मालिक कहते सूबेदार जी बाहर देखो, तो देखिया रेलवे लाइन नाल नाल भी चल रही है। हुण मालिक कहते असीं इसलिए किया कि फकीरां दी सोहबत रेलवे स्टेशन की तरह हुंदी है कि सूबेदार जी रेलवे लाइन तो इत्थे भी है, ये ट्रेन की लाइन तो इत्थे भी है, पर जे बंदा कहे मैं इत्थों गड्डी ते बैठना है, इत्थों ट्रेन फड़नी है, तो कोई फड़ सकता है? हुण तुसीं कहो रेलवे लाइन इत्थे जा रही है पर मैं ट्रेन फड़नी है, इत्थे खड़ के हथ दे के ट्रेन रोक के इच बह जावां, तो कोई बह सकता है? हुण जरा गौर करना, हुण रेलवे लाइन हर जगह ही है, पर जदों असीं बैठना होवे रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन तो हर जगह, पर जदों ट्रेन विच बैठना होवे तां जिथे रेलवे लाइन आ उत्थों नहीं असीं ट्रेन पकड़ सकदे। ट्रेन नूं पकड़न वास्ते सानूं कित्थे जाना पैंदा है? रेलवे स्टेशन ते, क्योंकि स्टेशन ते जाके ही असीं रेल दी टिकट लैके उहदे च बैठ के अपनी मंजिल ते जा सकते हैं। ठीक है, रेलवे लाइन हर जगह है, पर हर जगह असीं ट्रेन की टिकट लैके नहीं बह सकते विच। जरा समझना, वो कहते इसी तरह फकीरां दी सोहबत इसलिए रेलवे स्टेशन की तरह है कि परमात्मा की रहमत, परमात्मा की कृपा हर जगह ही है। जरा हम समझना, जे तुसी घर च बैठे हो रब की रहमत तो उत्थे भी है, जे तुसी बाजार जाते हो परमात्मा की रहमत तो उत्थे भी है। परमात्मा की रहमत तो हर जगह ही है, पर अगर ओदी रहमत नूं प्राप्त करना होवे और अपनी मन चाही मंजिल नूं पाना होवे तो फिर फकीरां दी सोहबत तो रेलवे स्टेशन की तरह है, जिथों जाके असीं ओ रहमत की गड्डी की टिकट लैके ओ गड्डी च सवार हो सकते हैं। ये याद रखना, इहनूं थोड़ा समझना।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੇਲ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਰੂਪੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ कि सत संगत में आई के मन के छोड़ बिकार, बाह पकड़ फिर ले चले गुरु साहिब के दरबार। संत दादू कहते पहला तेनू सतसंग विच आना पएगा, क्योंकि सतसंग विच आके हुंदा की है, उत्थे तेरी तैयारी की जाती है। समझदे हो कि नहीं? उत्थे बंदे नू तैयार किया जाता है। और तैयार करने का मतलब की है, जिद्दां दस्सिया शब्द अंदर के सत संगत में आई के मन के छोड़ बिकार। क्योंकि इंसान दे अंदर कई कमियां है, इंसान दे अंदर कई बुराइयां है, इंसान दे अंदर कई बिकार है। हुण समझ लो एक बच्चे ने डॉक्टर बनना होवे, ओदी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बना, तो हुण डॉक्टर ओनू सीधा बच्चे नू चक के डॉक्टर दी कुर्सी ते नहीं बिठा दिता जांदा, जां सीधा चक के ओनू ऑपरेशन थिएटर च नहीं भेज दिता जांदा। पहला उसनू की कीता जांदा, ट्रेनिंग दित्ती जांदी है कि भाई पहला कॉलेज जा, स्कूल जा, उत्थे जाके ट्रेनिंग लै। और ट्रेनिंग का मतलब की है? वो ट्रेनिंग का मतलब है ओदी अज्ञानता नू दूर किया जाता है, ओदियां कमियां नू दूर किया जाता है, ओनू इस लायक बनाया जाता है कि वो किसी मरीज नू देख के ओनू दवाई दे सके, वो किसी मरीज नू देख के ओदा ऑपरेशन कर सके, ओनू इस लायक बनाया जाता है। बस इसी तरह समझ लो कि जदों इंसान संतां गुरुआं रहबरां दी सोहबत विच बहिंदा है, सतसंग विच आंदा है, तां उत्थे आके ही इंसान दे अंदरले विकार की कीते जांदे है, दूर कीते जांदे हैं। ओदे अंदर दी सफाई कीती जांदी है। क्योंकि कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिदा, जे सानू वाकई रब दा दीदार चाहिदा है, प्रभु दा दर्शन चाहिदा है, तां असीं अपने विकारां नू छड्ड के ही अपने दिल नू साफ करके उत्थे पहुंच सकदे हां। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਲੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਹੋਏ ਹੈ। एक बार एक आदमी उन्होंने कोल गया, संत दरियादास दे कोल, और जाके दरियादास जी नूं कहण लगा कि महाराज कोई ऐसी ज्ञान दी एक गल दस दिओ कि मैं अपने प्रभु नूं पा लावां। क्योंकि बहुतियां गल्लां सुनन दा मेरे को समा नहीं है, कई बंदे ऐसे भी हुंदे कि मेरे को टाइम घट है, बस कोई एक ज्ञान दी गल दस दिओ कि जिहड़ा मैं प्रभु नूं पा लवां। तां संत दरियादास कहंदे अच्छा परमात्मा नूं भी पाना चाहंदा तां टाइम भी है नहीं। जरा समझना, क्योंकि ये सिर्फ उस बंदे की गल नहीं है, हसी जरूर आती है पर यह गल सारियां दी है। नहीं तो सोच के देखो, अपने आप पुछ के देखो, जे कहना होवे ना प्रभु का सिमरन करना है, नाम जपना, नहीं टाइम है नहीं मेरे को, सिमरन करने का टाइम है नहीं, तो टीवी के मोहरे पवा 2-2 घंटे बह के फिल्मां देख लैन, सीरियल देख लैन, नाटक देख लैन, वो देख हो जाने। बोलो समझते हो कि नहीं? प्रभु नूं याद करने का टाइम है नहीं, पर गपशप मारन का बहुत टाइम है। बैठ के अखबार पढ़न विच ही देखिया कई बार तो इंसान सवेर तो लैके शाम तक बेला बैठा, एक बार पेपर पढ़िया, 10 मिनट बाद फिर चक के उन्होंने फिर पन्ने खोलता है, 15 मिनट बाद फिर पन्ने खोलता जिद्दां कोई नवी खबर कोई आ जानी विच। वो भाई उही है जो सवेरे पढ़िया सी, पर की करना? टाइम पास करना है। हुण बाकी कामां वास्ते टाइम पास करना, पर जदों सिमरन की गल आंदी है, बंदगी की गल आंदी है, तो फिर बंदे नूं पुछो कहंदा टाइम ही नहीं लगता मेरा। हुण जरा गौर करना, ये टाइम की कमी नहीं है। अगर बंदा कहता ना मैनू टाइम नहीं मिलता परमात्मा नू याद करन दा, तां टाइम की कमी नहीं है, प्रेम की कमी है, ये ओदे मुहब्बत की कमी है। क्योंकि जिथे प्रेम घट होवे ना उत्थे बंदा बहाने लभदा है बचण दे, तां जिथे प्रेम ज्यादा होवे उत्थे बंदा बहाने लभदा मिलन दे। ये तां सोच के देखो गल सही है कि नहीं? जिहदे नाल तुहानू प्यार होएगा ना, तुसीं बहाने लभोगे किसी तरह उहदे नाल मिल लवां, कोई बहाना ही बन जावे। तां जिहदे कोल बचना होवे उत्थे फिर की हुंदा है?
ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਪਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰੋਂ, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਬੜਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਖਿੜਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਘਰ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਹਦੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ, ਨਿਕਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ, ਦੌੜ ਜਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਂਜ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਦਮੀ ਗਿਆ। ਹਲਵਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤੀਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ।
नहीं तो हुण दुकान बंद करन दा समा, वो कहंदा लैण नहीं आया, बस तुहानूं देखण आया। हलवाई ने कहा फिर गौर ना देख, क्योंकि हलवाई भी समझदार सी, उन्होंने पता सी संत दरियादास ने भेजिया है, वो हमेशा भेजते रहंदे हुंदे सी इदां दे लोगां नूं। तां हलवाई कहंदा फिर ध्यान ना देखी, क्योंकि जिहड़ा रास्ता तू समझण आया है वो रास्ता तैनूं फेर ही समझ आएगा अगर पूरा ध्यान देएगा। हुण ये बंदा भी हैरान होया, हलवाई नूं पता मैं रास्ता समझण आया हां। हुण हलवाई लगा चंगी तरह रगड़ रगड़ के बर्तनां नूं अंदरों साफ करन, जिहड़ा कालापन सी ओहदा दूर करन। ਜਿਹੜਾ बर्तन साफ हो जाता रखी जाता है, फिर दूजा चकदा है, उन्होंने साफ करता है रखी जाता, तीजा चकदा है। हुण करदे करदे 10-15 मिनट उन्हें पूरी सफाई कर दी और बर्तन रख दिते। बाद चो हलवाई कहता हाँ देख लिया, जा हुण। वो कहता रास्ता तो मिलिया नहीं, कहते हाले भी नहीं मिलिया रास्ता, मैं जो तेनू दिखाना सी दिखा दिता, हुण इहदा मतलब जाके उत्थे पुछ लै, रास्ता आपे मिल जाएगा। जरा समझना। हुण कहंदे है वो आदमी उस हलवाई दे कोलों चल के संत दरियादास दे कोल आ गया। संत दरियादास कहते समझ आ गई या नहीं? वो कहता महाराज उत्थे की समझ आनी सी, भांडे मांजदा देखिया मैं, भांडे मांजदे देख के भी कोई समझ आती है? क्योंकि बंदा कहना बर्तन ही मांजदा देखिया, बर्तनों की सफाई करता देखिया मैं, कि वो बर्तन ही धो रहा सी, उन्होंने देख के भला की ज्ञान मिलना है? तो संत दरियादास ने कहा जे उन्होंने देख के ज्ञान ना मिलिया, बर्तनों की सफाई देख के ज्ञान ना मिलिया, तो फिर तू समझे ही कुछ नहीं। क्योंकि हर चीज कुछ ना कुछ ज्ञान सानू दिंदी है। बोलो दिंदी है या नहीं? फिर समझे भी हो कुछ कि नहीं? हुण कह दिंदे हो हाँ दिंदी है, अच्छा दसो की समझिया फिर? हुण जे कह ही दिता हाँ हर चीज ज्ञान दिंदी, दसो सूरज ज्ञान की दिंदा है? दस सकते हो सानू? ये फुल ज्ञान की दिंदे है, ये हवावां ज्ञान की दिंदियां है। ताही तो हमेशा कहा जाता है फूलों से तुम हंसना सीखो, भंवरों से गुनगुनाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, धुएं से ये सार के सीखो ऊंची मंजिल पाना, पेड़ों की डाली से सीखो फल पाकर झुक जाना। जरा गौर करना, मुर्गे की बोली से सीखो प्रभात प्रभु गुण गाना, कोयल की वाणी से सीखो मीठे वचन सुनाना, संतों की संगत से सीखो परमानंद समाना। कितना कुछ सीख सकते हैं इसे। हाले तो असीं कुछ चीज़ों का नाम लिया है, ये तो कली कली चीज नूं गिणन लग जाइए फिर तो इत्थे सवेर पै जानी है, क्योंकि लखा करोड़ां ही चीज़ां दुनिया ते। पर गल तो समझण दी है ना, हर चीज सानू कुछ ना कुछ समझाती है, हर चीज सानू कुछ ना कुछ ज्ञान दिंदी है, पर इंसान है कि उस चों ज्ञान प्राप्त करता ही नहीं है। हुण कई तो ऐसे हुंदे है जेड़े हर चीज चों ज्ञान ले लेंदे है, तो कई ऐसे भी हुंदे है कि जिन्हां नूं संतां दी संगत विच भी लख बार बिठा दिओ ना तां भी उठ के कहंदे साडे तां पल्ले कुछ पिया ही नहीं। हुण इह गल कादी है? गल है इंसान दी समझ दी। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई किदां सुणदे है, कई इदां सुणदे है, इत्थों सुनिया इधर ही निकल गया। जिद्दां समझ लो कि कंन और आह कंन दे विच छेद हुंदा, गब्बे कुछ है ही नहीं, इधरों तार पाई उधर निकल गई। सुनिए कि नहीं? कहते हैं पहला आ दरियादास जी की साखी पूरी कर लीए, फिर आ मूर्ति वाली गल भी याद आ गई, इधरों कंच तार पाई तो उधरों निकल गई। किहड़े इंसान की वैल्यू हुंदी है, किहड़े इंसान की कीमत हुंदी है, वो भी दसांगे फिर असीं। हुण संत दरियादास जी ने कहा कि तू समझे कुछ नहीं, तो आ जा। तू कहा सी कि मैनू इक्को ही गल दस दिओ कि जिहदे नाल अपने मालिक नूं पाना प्राप्त कर लवां, अपने मालिक नूं पाना सिख लवां। तो हुण ओही गल तां तैनूं दसी सी कि जे प्रभु नूं पाना है तो यह इशारा होया सी कि बर्तनां नूं मांजदे देख। तू देखिया गौर ना कि जदों ओ हलवाई बर्तन मांज रहा सी, बाहरों घट अंदरों ज्यादा रगड़ रहा सी। जरा समझ लेना, यह इशारा है कि ओ बाहरों घट अंदरों ज्यादा मांज रहा सी, क्योंकि उन्हें पता है कि बर्तन उदों ही साफ मन्निया जाएगा जदों अंदरों साफ होएगा। जे अंदरों ही गंदा है तो बाहरों जिन्ना मर्जी उन्हें सोहना बना लईए, वो किसी भी काम का नहीं है। हुण गिलास बाहरों जिन्ना मर्जी साफ होवे, अंदर ही मिट्टी होवे, तो तुसीं दुध पानी चाह कुछ पा दोगे उहदे विच। हुण बाहरों गिलास काला भी होवे, गंदा भी होवे, पर जे अंदरों साफ है तुसीं पा देना, तुसीं कहना लै बाहरों ही है। कई देखिया ना, कई मकैनिक होंगे हाथ डीजल नाल लिबड़े होंगे है, पर फिर भी चाह का गिलास फड़ के घुट भरते हैं, क्योंकि पता है कि गंदगी तो हत्थां नूं बाहर लगी हुई है। बाहरों गिलास गंदा हो गया, काला हो गया, पर अंदर तो साफ है ना, और काम की चीज अंदर है, बाहर नहीं है। हुण जरा तुसीं देखो, बंदा उस तो उल्ट है, बंदा बाहर की सफाई पूरी रखता है,
ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕਰੀਮ ਲਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਾਊਡਰ ਲਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਸਾਬੁਣ ਲਾਵਾਂ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਦੀ ਬੰਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਬੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹਜ ਕਾਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਏ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਾ ਏ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਦਿਲ ਨਾ ਰੰਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ 100 ਚੁੱਭੀਆਂ ਗੰਗਾ ਚਲਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ 100 ਚੁੱਭੀਆਂ ਗੰਗਾ ਚਲਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ ਉਤਰ ਗਈ, ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਦੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਅੱਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ, ਟਟੋਲੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਟਟੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦਾਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਜੀਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੈਂ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਦਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਜਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸੜਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਨ ਮੈਲਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖੋ, ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੇ ਸੁੱਟਣੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਛਾਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਿਆਰਾ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁੱਟੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਸੁੱਟ ਲੇਗਾ ਕੋਈ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਗਿਆਰਾ ਸੁੱਟਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸੜ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਅੰਗਿਆਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਲਾ ਹੋਵੇ ਦੂਰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਈਏ, ਆ ਕ੍ਰੋਧ। ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਜ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਧੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਕਈ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਨੀ ਜੀਨੀ ਬਿਨੀ ਰੇ ਚਦਰੀਆ, ਜੂੰ ਕੀ ਤਿਉਂ ਧਰ ਦੀਨੀ ਰੇ ਚਦਰੀਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਚਦਰੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਦਾਗ ਆ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਪਲ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਈ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦਰਦ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਹਵਾ ਚਲੀ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਲਿਆਓ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਚਲੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਕੀਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਨਾਵ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਥਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਸੇਠ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ? ਇਸ ਲਈ ਸੇਠ ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੋਚ ਕੇ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਬਰਸਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਜਾਨ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਉਦਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਨਦੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੈਂ, ਚਿੱਕੜ ਖੁੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ ਮੀਰਾ, ਦਸਤਗੀਰ ਤੂੰ ਰੁੜਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ, ਬੇਕਸ ਆਜਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਮੀਰਾ। ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੁੱਬੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿ ਜੇ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੇਠ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਆਲਮ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਕਵਾਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਠ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ क्योंकि जो अपना आप मिटाने की हिम्मत रखते हैं वो ही खुदा को पाने की हिम्मत रखते हैं। कि जेड़े अपने आप को मिटाण नूं तैयार है, अपने आप को कुर्बान करन नूं तैयार है, निडर हो जाते हैं, प्रेम नाल विश्वास नाल भर जाते हैं, उही परमात्मा दी रहमतां नूं पाण दी ताकत रखते हैं।
जरा समझना सारिਆਂ ने। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 8 ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 8 ਬਲ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ कैसे चलता हूं, मेरी चाल कैसी है, ये मत देखो मेरी चाल कैसी है, ये देखो मैं किसके साथ चलता हूं। जरा हुण समझना, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ।